أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الصالحين صووا صفوفكم بين تسوية الصفوف بالتعاون الصالح رحمني يرحمكم الله درس وبيعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير
ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على
وصل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولانا اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.
زدني علما وارزقني فهما amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan kajian surat Yasin. Surat Yasin terakhir kita pelajari ayat 58. Pagi ini kita nanti melanjutkan 59, tetapi supaya nyambung kita ulangi lagi untuk persepsi mulai ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Inna sungguh ashabal jannah para penghuni surga al yauma pada hari itu, hari kehidupan di akhirat, fi syughulin dalam kesibukan, fakihun mereka bersenang-senang, kesibukan yang membahagiakan. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Hum mereka para penghuni surga, wa azwajuhum dan pasangan-pasangan hidup mereka. Masya Allah. Jadi mereka kalau suami, hum ini mereka laki-laki, wa azwajuhum dan pasangan-pasangan hidup mereka, istri-istri mereka, sama-sama beriman dan beramal soleh. Fi dhilalin di surga tadi dalam naungan yang sangat teduh. Alal araiki mereka duduk di atas dipan-dipan, muttaqiun mereka dalam keadaan bersandar. Kalau bahasa Jawa ini itu lingkuh layeh-layeh. Ya, nikmat sekali. Kalau sendirian sepi, maka mereka itu wa azwajuhum bersama pasangan mereka. Jadi bahagia sekali. Lahum fiha fakihatu wa lahum lahum bagi mereka, untuk mereka para penghuni surga tadi, fiha di dalam surga itu, fakihatun buah-buahan surga, walahum dan untuk mereka para penghuni surga itu segala apa saja yad'un yang mereka inginkan, segala apa saja yang mereka inginkan langsung datang. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ustaz Abdul Somad. Kalau merokok ada nggak di sana? Ada, tapi ngambil apinya turun dulu ke neraka. Surga itu sesuatu yang tidak terbayang. Belum pernah ada mata melihat, belum pernah ada telinga mendengar, belum ada bau menghidung membau seperti apa harumnya, dan tak terbayangkan di atas bayangan manusia. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam ucapan dari Allah yang Maha Pengasih. Salamun keselamatan, salam qaulam mir rabbir rahim sebagai ucapan selamat dari Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Al-Qur'an ini lengkap. Setelah menerangkan penghuni surga, mesti langsung menerangkan penghuni neraka. Selalu lengkap. Maka berikutnya ayat 59, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dikatakan kepada orang-orang kafir, wamtazu, berpisahlah kamu semua orang-orang kafir
dari orang-orang yang beriman. Wamtazu, berpisahlah kamu sekarang orang-orang kafir dari orang yang beriman. Al-yauma, pada hari ini, pada hari kehidupan di akhirat ini, ayyuha, wahai orang-orang yang berdosa. Ini kalau ada ayyuha ini bapak-bapak, ayyuhal mu'minun. Ayyu ini suatu panggilan. Ha ini untuk mengambil perhatian. Kalau bahasa Arab ini harfu tanbih. Kalau di stasiun atau di bandara itu sering perhatian. Nah, jadi ayu ini wahai dipanggil. Ha, perhatikanlah benar-benar. Al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Suruh memisah dari orang-orang yang beriman yang di surga. Tidak ada lain kecuali neraka. Karena tempatnya hanya dua, surga atau neraka. Jadi orang-orang kafir suruh berpisah dari orang yang beriman, masukkan ke neraka. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Apakah lam belum atau tidak? Ahad, aku Allah menjanjikan. Di sini diartikan bukankah aku Allah telah memerintahkan. Ilaikum kepada kamu sekalian, ya wahai bani Adam, anak turun Adam manusia. Apa yang diperintahkan Allah? Apa yang dijanjikan Allah tadi? Allah ta'budu, supaya kamu sekalian tidak menyembah, tidak tunduk, tidak beribadah asyaitona kepada syaitan. Syaitan itu makhluknya namanya iblis. Tetapi ketika sedang menggoda manusia, sifat menggoda tadi namanya berubah menjadi syaitan. Di iblis yang menggoda manusia itu syaitan. Makanya kita sebelum baca Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan, godaan iblis menggoda manusia. Iblis yang syaitan yang ketika menggoda tadi dia menjadi makhluk yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Alam, bukankah aku Allah telah ahad memerintahkan ilaikum kepada kamu, ya bani Adam, hei anak turun Adam, semua manusia, Allah ta'budu, supaya kamu sekarang tidak menyembah, tidak mengabdi, tidak tunduk asyaitona kepada syaitan. Innahu, sungguh syaitan itu aduwwun mubin, musuh yang nyata bagi. Musuh yang nyata kok kamu tunduk, berarti sudah dikuasai oleh setan. Ya, jadi Masya Allah, kalau nggak ada setan lurus manusianya. Terus kelanjutan ayat 60, wa ani'buduni, dan aku Allah telah memerintahkan supaya kamu sekalian menyembah, beribadah ni kepadaku. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan hidup yang lurus. Kita selalu berdoa di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan hidup yang lurus. Jalan hidup yang lurus ya ini. Di berbagai ayat nanti di Ali Imran juga ada, di berbagai surat ada. Apa itu jalan hidup yang lurus? Yaitu selalu beribadah kepada Allah. Semua aktivitas kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah dua ayat ini, yang pertama jangan mencegah setan, yang kedua selalu beribadah kepada Allah, lalu menerangkan bahwa bagaimana setan itu telah menggoda manusia. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Walaqad, dan la sungguh, qad sungguh nian
Adalla telah menyesatkan. Siapa yang telah menyesatkan? Syaitan tadi. Minkum terhadap sebagian kamu dari manusia, jibilang kathiron, sebagian besar dari manusia. Sebagian dari manusia itu tergoda oleh syaitan. Jadi yang tergoda manusia sebagian besar dari manusia. Nah, sebagian yang kecil itu beriman dan beramal soleh, selamat dari godaan setan. Manusia seluruh dunia ini kalau dijumlah itu dibilang kathiron, sebagian besar tunduk pada syaitan. Afalam takunu ta'qilun. Afalam, maka apakah belum atau tidak takunu keadaannya kamu sekalian ta'qilun, memikir-mikirkan sampai ngerti bahwa setan ini telah menggoda sebagian besar dari manusia. Apakah kamu akan termasuk yang sebagian besar atau termasuk yang lebih kecil yang tunduk pada ajaran Allah yang dibawa oleh para rasul. Nah, ini jadi renungan. Makanya di sini afalam, maka apakah kamu sekalian takunu, keadaan kamu sekalian itu ta'qilun, selalu menggunakan akal untuk menganalisis keadaan yang seperti itu. Nah, sebagian besar manusia yang tunduk pada setan tadi, lalu ujungnya nanti di akhirat akan masuk neraka. Maka hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Orang-orang yang tunduk pada syaitan tadi, akhirnya hadhihi, inilah jahannamu, neraka jahannam. Diambil oleh Allah jahannam ini karena neraka jahannam itu neraka yang paling berat, paling bawah. Ada banyak neraka, yang paling bawah itu jahannam, maka diambil di sini jahannam mewakili neraka. Allati, yang kuntum tu'adun, kamu sekalian dulu telah diperingatkan akan akibatnya kalau mengikuti setan seperti ini. Jadi ini peringatan bahwa para penghuni neraka itu para orang-orang yang tunduk dengan syaitan. Hadhihi, inilah jahannamu, neraka jahanam, allati, yang kuntum tu'adun, dahulu telah diperingatkan kepadamu. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Islauha, masuklah kamu sekalian ke dalamnya pada hari kehidupan akhirat ini, bi, sebab ma, segala apa saja, kuntum, yang keadaan kamu takfurun, kafir, mengingkari ajaran-ajaran para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul yang sudah diperintahkan Allah untuk menyampaikan risalah, surat dari Allah, ajaran agama yang benar, kamu ingkari, bahkan lalu kamu tunduk pada syaitan. Maka akibatnya seperti ini. Islauha, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka jahanam, al-yauma, pada hari kehidupan di akhirat itu, bi, sebab ma, segala apa saja, kuntum, yang keadaan kamu sekalian takfurun, mengingkari ajaran para nabi, para rasul. Lalu kehidupan di akhirat itu di padang mahsyar, ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kehidupan di padang mahsyar itu kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap segala nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah. Nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat akal pikiran, nikmat harta. Makanya ada sabda Rasul di padang mahsyar tadi, dua telapak kaki manusia tidak akan bisa bergeser sebelum menjawab 4 pertanyaan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'.
an umrihi fima aflah wa an jasadihi fima ablah wa an malihi min ainak tasabahu wa fima wada'ahu wa an ilmihi madza amila fihi. Seorang hamba tidak akan bisa bergeser kedua telapak kakinya sebelum bisa menjawab 4 pertanyaan. Umurnya dihabiskan untuk apa? Tentu dikurangi umur sebelum balik dan umur setelah pikun. Jadi ketika akal masih berfungsi itu ada catatannya. Wa an jasadihi, tentang jasadnya, tangan, kaki, mata, telinga dan seluruh badannya ini sampai akhirnya dia wafat digunakan untuk apa saja. Wa an malihi, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan untuk apa digunakannya. Wa an ilmihi, tentang ilmunya, pengetahuannya, madza amila fih, apa yang sudah dilakukan dengan pengetahuan tadi. Masya Allah. Al-yauma, pada hari itu, nakhtimu, kami kunci ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan akan berbicara kepada kami Allah, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka, sebab apa, terhadap segala apa saja, kanu yaksibun, yang ada keadaannya mereka kerjakan, mereka lakukan. Suatu ketika Krisye berpesan kepada Taufik Ismail, sastrawan, tolong Pak Taufik, aku dibikinkan syair lagu. Pak Taufik mengatakan, ya oke, sekira-kira sebulan ya. Minggu pertama belum ada inspirasi. Minggu ketiga Taufik Ismail belum mendapat inspirasi lagi. Minggu keempat, minggu kedua belum ada, minggu ketiga masih belum. Lalu Pak Taufik itu ngaji surat Yasin. Nah, sampai ayat 65 ini, timbul inspirasi. Wah, ini luar biasa sekali ini. Lalu dibikinlah ayat ini dalam syairnya. Terus disampaikan kepada Krisye. Waduh, senang sekali Krisye. Dia baca, Masya Allah. Setiap baca syair ini, belum selesai langsung menangis. Berhenti, nggak bisa. Karena betul-betul sangat menyentuh hatinya. Akhirnya berkali-kali nggak bisa. Terus istri Krisye itu namanya Yanti, Bu Yanti, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah, ya Allah, berilah kekuatan kepada suamiku Krisye untuk menyanyikan syair lagu yang sudah disusun oleh Pak Taufik Ismail ini. Akhirnya mendapatkan pertolongan Allah, bisa langsung direkam. Dan hanya sekali itu, nggak diulang lagi. Sekali rekaman langsung jadi, karena nggak kuat lagi Krisye menyanyikan lagu itu. Nah, sejak saat itulah Krisye terus sholat tepat waktu, nggak pernah meninggalkannya. Masya Allah. Akhirnya sampai Krisye wafat di Singapura ya, sakit kanker. Masya Allah. Ini luar biasa sekali, ada di YouTube-nya itu. Nah, sampai di sini dulu Bapak-bapak. Ini terakhir ini ayat 65 ini, Masya Allah. Luar biasa sekali. Makanya Rasul mengatakan Yasin ini jantungnya Al-Quran. Jantung itu kalau badan kita itu organ yang paling penting, sangat penting sekali. Karena dengan ayat-ayat seperti ini, kalau dihayati lalu dijadikan pedoman hidup, insya Allah inilah yang menyelamatkan manusia. Nah, sebagai pembuka sampai di sini dulu. Sekarang giliran dari bapak-bapak dan ibu-ibu, dari dan untuk kita, ataupun pengalaman-pengalaman dalam hidup. Nah, Pak Haji Ambali, silakan. Oh, Pak Haji, ini nyiapkan mic-nya. Nyiapkan mic. Alhamdulillah Pak Ambali sudah bisa hadir. Ini ada mic juga, Prof. Pak Edi Masalim, nah, silakan di depan. Belum masuk. Waalaikumsalam. Belum hidup. Sudah hidup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kuat apa ya? Sekali lagi settingnya ini belum terjadi. Nanti ini ceritanya nih kan. Yaumil Mahsyar nanti.
Nah, jadi bahwa kita akan sampai di acara yudisium. Cek. Ada yang lulus Cek. kanan, masuk surga. Sudah dibayangkan di ayat 55. Ada yang tidak lulus, golongan kiri, masuk neraka. Sudah dibayangkan dari sekarang. Ini surat, nah itu tadi Ustaz bilang ya. Surat dari Allah. Bagi kita manusia. Jadi Al-Quran ini way of life. Petunjuk hidup kita. Nah, tinggal kita memilih. Setting nanti di akhirat tadi mau masuk golongan Kanan. lulus surga, atau masuk golongan kiri neraka dengan segala konsekuensinya. Nah, coba saya teringat ada dialog antara Dr. Zakir Naik dengan salah seorang non-muslim dari India. Tuhan kamu orang Islam itu tidak adil. Ngapa kok dia menciptakan surga, ciptakan neraka? Kalau Tuhan kamu itu adil, semua manusia masuk surga. Semua kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ada settingnya. Allah itu sutradaranya. Kita ini anak wayang, pemain. Kata sutradara, kau peran kau ini, kau peran kau ini, kau peran kau ini, kau peran kau ini. Jadi Allah sudah menentukan Tuhan kamu itu kata non-muslim tadi. Tidak adil Tuhan kamu. Sedangkan Tuhan kami, kata dia, apapun kesalahan-kesalahan manusia segala macam itu sudah ada yang menebus. Ditebus dosanya. Sudah ditebus dosanya. Oleh karena dosa ini dosa turunan dari Nabi Adam. Jadi ditebus oleh Tuhan dia, oleh anak Tuhan. Tuhan dituhankan. Jadi semua manusia kami masuk surga. Kamu nanti orang Islam Masuk neraka. tidak adil Tuhan kamu. Nah, ini gimana ini? Ini melemparkan debat, silakan. Dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini luar biasa ini. Jawaban dokter Naiknya belum ya? Bagi kita sekarang sih Pak. Ya bagus sekali. Silakan. Ini ya Pak Media. Iya ya. Jadi saya ini baru terpancing ini. Terpancing. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ngelihat makhluk yang paling pintar itu, makhluk paling pintar itu cara belajar itu dari konsep, cara belajar itu dari apa yang terkonsep gitu, apa yang sudah tersusun, apa yang sudah ditunjukkan. Nah itulah tadi disebutkan bahwa ini adalah penuntun hidup itu ya, pedoman hidup. Tapi kalau seandainya manusia itu tidak bisa belajar dari sesuatu yang sudah dikonsepkan, yang sudah baku, yang sudah begitu caranya, atau kalau istilahnya itu apa ya, manhajul haya ya, manhajul haya itu ada kurikulum Itu. kurikulum hidup ya. Ya ya. Nah ada kurikulum hidup, iya ada kurikulum hidup. Jadi kalau manusia tidak belajar dari kurikulum hidup itu, wah repot ya. Kita bandingkan saja sama keledai ya. Keledai ini contoh sederhana saja. Keledai itu kalau misalnya ada keledai masuk lubang satu ya. Nah keledai yang kedua itu tidak bisa belajar dia. Tidak bisa belajar dari keledai yang sudah masuk lubang itu, tidak bisa dia. Dia harus masuk lubang juga. Baru dia merasakan oh itu tidak boleh lewat situ gitu. Nah jadi manusia itu seharusnya tidak boleh seperti keledai itu. Jadi kalau sudah ada manhajul hayanya itu, apa namanya itu, ya, kurikulum hidup itu, ikuti kurikulum itu, tidak harus masuk lubang dulu. Nah itu. Jadi cara pembelajaran menggunakan konsep dan kurikulum itu, menurut saya, ya, itu cara pembelajaran yang paling benar. Dan kurikulum itu ialah sudah inilah.
Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, itu aja papahan daripada saya dari sudah dipancing ini. Terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini pancingan-pancingan yang menarik sekali. Ketika kita membaca surat Kahfi, itu ada ayat, barang siapa mau beriman, berimanlah. Barang siapa mau kafir, kafirlah. Ibu, dicari di surat Kahfi yang selalu kita baca di Jumat pagi, juz 15, surat Kahfi ayat berapa itu? Inilah surat yang disunahkan oleh Rasul dibaca di hari Jumat. Siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan nur cahaya untuk mengarungi kehidupan dari Jumat ke Jumat. Juz 15 surat Kahfi. Ada yang sudah menemukan? Ini nanti belum jawaban Dr. Naik, Pak ya. Ini baru yang selalu kita baca. Ini ada Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Qul, katakanlah wahai Rasulullah Muhammad SAW, al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Tuhan. Faman syaa'a, maka barang siapa yang berkehendak untuk beriman, falyu'min, maka hendaklah ia beriman. Wa man syaa'a, dan barang siapa berkehendak untuk kafir, falyakfur, maka kafirlah. Hanya ayat 29. Nah, ini dari sini sebenarnya pilihan. Ini kebenaran disampaikan oleh Rasul. Faman syaa'a, siapa yang berkehendak, falyu'min, maka adalah ia beriman dengan yang disampaikan Rasul tadi. Wa man syaa'a, dan barang siapa berkehendak, falyakfur, maka adalah ia kafir. Nah, jadi pilihan. Karena pilihan ini diberikan kepada manusia, nah, maka lalu ada risiko-risikonya. Kalau iman lalu begini, kalau kafir lalu begini. Bahkan ayat ini menjelaskan inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suratimuha. Inna, sungguh kami Allah, a'tadna, kami telah menyediakan lil-zalimin, untuk orang-orang yang zalim. Berarti yang pilih kafir ya disebut zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena dulu di alam roh itu semua roh sudah dialog dengan Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, benar ya Allah, engkau Tuhanku. Nah, terus berarti kalau milih kafir ini zalim. Inna, sungguh a'tadna, kami Allah telah menyediakan, menjanjikan lizzalimina, untuk orang-orang zalim itu neraka. Ahata bihim suratiquha, ahata mengepung bihim terhadap mereka penghuni neraka, suratiquha, gejolaknya api neraka. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Jika mereka meminta minum, yastaghithu, mereka minta minum, yughathu, mereka diberi minum, bima'in, dengan air, kalmuhli, seperti besi yang mendidih, masya Allah. Besi mendidih, masya Allah. Yashwil wujuh, yang akan menghanguskan wajah-wajah. Bisa syarab, itulah sejelek-jelek minuman. Wasaatmu mafaqah, dan tempat tinggal yang paling jelek, neraka. Nah, setelah itu innalladzina amanu wa amilus sholihat, inilah yang ini yang iman. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, inna, sungguh kami Allah, la nudhi'u, kami tidak, benar-benar tidak menyia-nyiakan ajra, pahala man ahsana amala, orang yang selalu berbuat baik, beramal baik, berbaik, ahsana amala, baik amalnya. Tidak soal iman, berbuat baik, nanti di surga. Jadi ini
menjawab pertanyaan tadi, manusia diberi pilihan, yang mau beriman, berimanlah, yang mau kafir, kafirlah. Nah, jadi karena dia memilih kafir, maka lalu kelanjutannya begini. Ya, kalau dokter naik, bagaimana jawabannya, Bro? Ada yang bisa menemukan? Menarik ini. Dokter naik. Pertanyaannya, orang non-muslim mengatakan, kamu, Tuhanmu itu gak adil. Kalau kami Nasrani, semuanya manusia sudah ditebus oleh Yesus. Nah, masuk surga semua mereka. Ya, dan kamu gak adil. Ada orang dimasukkan ke neraka. Nanti soal penyaliban Yesus itu ada ayatnya. Allah menyerupakan Judas Iskariot, satu orang dari 12 Hawariyun inner circle Nabi Isa. Ada 12 orang pengikut Nabi Isa. Satu orang berkhianat, namanya Judas Iskariot. Oleh Allah, dia ini wajahnya, badannya diserupakan dengan Nabi Isa. Lalu orang-orang musuh-musuh tadi datang menyerang, Nabi Isa-nya diangkat oleh Allah ke langit. Si Judas Iskariot yang seperti Nabi Isa itulah yang ditangkap dan disalib. Nah, nanti ada ayatnya. Mungkin Ustaz bisa atau siapa saja. Ketika kita ngaji, wow ini ayatnya. Ya, ada Pak Jina atau Ustaz Yusufian saya nggak catat. Harusnya kalau kita ngaji Quran ini pegang pena, pegang kertas. Kalau yang penting terus dicatat di surat apa. Ya, diangkat oleh Allah. Jadi Nabi Isa jangan. Pak Haji Danarto sudah menemukan pernah, atau Ustaz Julian Jaya sudah hadir. Jadi yang disalib itu namanya Judas Iskariot, diserupakan oleh Allah seperti Isa. Mereka yakin sudah nyalib Isa, padahal sebetulnya bukan, karena Nabi Isa yang diselamatkan. Allah mengangkat Nabi Isa. Nah, jadi di sini tadi ayat 29 Kahfi, barang siapa yang berkehendak untuk beriman, fal yu'min, maka hendaknya beriman. Wa man syaa, barang siapa berkehendak kafir, fal yakfur, hendaknya kafir, ya kufur. Lalu dikatakan kami yang kufur, inna sungguh kami Allah, amatadana, kami telah menyediakan lidzolimina, untuk orang-orang zalim yang kafir tadi, naron neraka. Ahal bihim, mengepung terhadap mereka penduduk neraka, suradiquha, gejolaknya neraka. Wa yastaghitsu, jika penghuni neraka itu minta minum, yughazu, mereka diberi minum bimain, dengan air kalmuhli yang seperti besi yang mendidih, yashmil wujuh, yang membakar wajah-wajah mereka. Alhamdulillah. Bisa syarab, itulah sejelek-jelek minuman. Wasaat muhtafaqah, dan tempat neraka itu tempat tinggal yang paling jelek. Lalu innalladzina amanu, sungguh orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal saleh, inna, sungguh kami Allah, la nudhi'u, kami benar-benar tidak menyia-nyiakan. Nah, Prof, jadi mana ada informasinya? Nah, ya, silakan. Ya, silakan disampaikan. Terus saja. Ya. Nah, ini jawab pertanyaan ini saja. Ya. Saya cari-cari jawaban itu kan. Jadi, orang kafir itu menanyakan ngapa Tuhan Islam itu tidak adil ya. Ya. Nah, ini ada beberapa kesimpulan ulama ini ya. Ya. Kesimpulan ulama menjawab itu. Dia mengatakan penglihatan ketidakadilan kaum kafir itu terhadap Tuhan yang Islam itu muncul karena 3 perkara. Pertama, melihat Allah Subhanahu wa taala tuh sebagai Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala itu hanya dari standar emosi manusia semata. Jadi standar emosi, bukan standar konseptual secara yang saya sebut tadi manhajul hayat tadi, manhajul hayat namanya.
Manhajul Hayat. Iya. Kemudian yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran itu, ialah kurikulum ini sepotong-sepotong gitu loh, sepotong-sepotong, tidak secara kafah itu. Nah itulah yang diomongkan oleh Ustadz Danato. Memang kita harus hati-hati benar ya menerjemahkan Al-Quran, benar ya. Jadi kalau diambil sepotong-sepotong itu begitu. Nah jadi ada juga yang mengatakan bahwa masa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia semuanya untuk disiksa gitu di neraka nanti. Nah satu itu pemahaman yang terpotong-potong gitu loh. Padahal kalau kita lihat ya, kalau contoh nanti yang ketiga saya sebutkan juga, kalau kita lihat ya, alangkah tidak adilnya. Misalnya ada orang di dunia ini tersiksa atau teraniaya oleh satu kaum lain, tiba-tiba begitu dia mati hilang semua cerita itu. Kan tidak adil kan? Nah harus ada penyelesaian yang begitu. Keadilan harus ditegakkan. Iya kan? Nah, terus yang terakhir adalah trauma historis dari segi politik maupun dari segi agama. Jadi trauma. Jadi yang pertama tadi adalah mengukur Tuhan dari standar emosi manusia. Yang kedua melihat ayat itu sepotong-sepotong, tidak secara kafah, tidak menyeluruh. Yang ketiga trauma secara historis, sejarah, baik secara politik yang disematkan pada agama itu sendiri. Jadi agama itu menjadi apa namanya itu ya sesuatu yang sebagai pelarian lah gitu ya, yang tidak tepat sasaran, tidak tepat sasaran. Nah itu saja yang kalau menurut ini apa itu kesimpulan ulama ini yang saya kutip tiga ini ya. Cuman memang ayatnya menyebar kemana-mana ya. Itu saja. Makasih. Terima kasih. Jadi Al-Quran ini satu kesatuan, nanti saling berkait semuanya. Jadi kalau tadi ada kezaliman lalu mati selesai sudah, berarti tidak bisa ditegakkan keadilannya. Maka agama ini memberikan informasi, ini kurikulum kehidupan tadi. Suatu kezaliman itu kalau di dunia nggak selesai, nanti di akhirat akan ditegakkan oleh Allah. Maka sampai Rasul menerangkan ada orang banyak berpuasa, banyak sholat dan lain-lain, tapi mendolimi ini, nah nanti di akhirat ditegakkan oleh Allah. Pahala bahasa sholat tadi diambil, diberikan kepada yang didolimi. Terus sampai akhirnya minus, karena dia zolim kemana-mana minus. Akhirnya ketika minus siapa? Yang didolimi tadi dosanya diambil, ditimpakan yang lain. Itulah yang namanya muflis, bangkrut. Ketika Rasul begini ini, Rasul tanya, saudara-saudara tahu yang namanya bangkrut? Ya Rasul, orang dagang, ya investasinya 1.000, ketika barangnya terjual hanya 700, dia bangkrut. Rugi berapa? Rugi 300. Nah itu pemikiran manusia lalu Rasulullah. Nah itu bangkrutnya dunia. Sekarang bangkrutnya di padang mahsyar nanti gimana? Nah, jadi jangan sampai mendolimi orang. Kalau mendolimi orang itu berat, karena Allah akan menegakkan keadilan. Nah, jadi disinilah kurikulum kehidupan yang sebagaimana disebutkan pada Manhajul Hayat. Ya, kurikulum hidup dalam kehidupan yang benar itu manusia fitrahnya senang menolong orang. Kita ini kalau menolong orang bahagia sekali. Itu fitrah manusia. Tapi kalau kita menzalimi orang, sedih banget kita. Waduh, aku kok jadi menzalimi orang. Makanya puasa ini nomor 1 yang menghilangkan pahala puasa itu bohong, dusta. Sekali bohong, pahalanya banyak. Yang didapat hanya wal atas, lapar dan haus. Jadi hati-hati sekali selama Ramadan puasa ini jangan sampai bohong. Sudah disampaikan oleh Ustaz Akin Nazini waktu Ahad pagi. Yang kedua ghibah. Ghibah ini membicarakan aib orang. Kalau aib orang, si orang yang punya aib tadi itu mendengar, tentu gak senang dia. Waduh, ini mudah dilakukan, tapi ternyata ya tetap jangan ghibah. Disampaikan oleh khotib kita Jumat kemarin, Pak Manduna, kalau ada larangan agama tidak ada toleransi,
Tapi kalau ada perintah, lakukanlah mastata'tum, sesuai kemampuanmu. Tapi kalau ada larangan, tinggalkan. Masya Allah. Keras. Jangan sampai, soalnya larangan ini nanti bahaya kalau dilakukan. Mendolimi orang, nipu, syirik yang paling berat. Syirik ini berat sekali. Nah, surat Al-Baqarah 221, jangan kau menikahi wanita musyrik, wanita syirik. Orang yang non muslim itu syirik, menyembah selain Allah, itu ada larangan. Jangan menikahi non muslim, syirik. Termasuk dalam hukum waris, kalau murtad itu lalu dikeluarkan dari hukum waris, bukan ahli waris lagi. Jadi ahli waris pemilik harta harus muslim, ahli warisnya juga muslim. Kalau satu pihak non muslim tidak bisa ketemu, dia harus muslim semua, menyembah Allah semua. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kurikulum kehidupan ini luar biasa sekali. Hidup bersama ini jangan sampai mendolimi orang. Kalau nanti mendolimi orang, akan ditegakkan oleh Allah ketidakadilan tadi. Makanya pemimpin yang adil itu disebut pertama kali ketika di padang mahsyar tidak ada naungan perlindungan dari Allah kecuali perlindungan Allah, yaitu pertama ada 7 golongan kan. Pertama itu pemimpin yang adil. Nah, jadi pemimpin yang adil nanti di padang mahsyar itu enak sekali dilindungi Allah. Nah, jadi di padang mahsyar itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Situasinya panas sekali. Nah, terus salah satunya perlindungan tadi juga ini Al-Quran. Bahkan Rasul menyebut surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi awan di padang mahsyar. Jadi banyak-banyak baca Al-Baqarah dan Ali Imran, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti akan jadi awan melindungi kita membacanya. Bahkan Rasul mengatakan, kalau dengan awan nanti bagikan sekelompok burung yang sayapnya nyambung-nyambung, kita di bawahnya sinar matahari terhalang oleh sayap-sayap burung tadi melindunginya. Ada 7 ya, silakan. Ada lagi, Pak Joko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak, majelis tadabbur, mudah-mudahan kita sentiasa di bulan Ramadan ini berlimpah ruah hidayah, inayah, maghfirah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Burhan pagi ini menjadi sangat bagus sekali, ya, terasa anunya. Tadi menyebut ayat 65. Pancingan Prof. Ustaz Prof. Mas Salim, saya pikir itu bahasa yang disampaikan oleh Al-Quran itu berimajinasi, metamorfosis, dan sifatnya simbolik. Makanya ditafsirkan. Nah, ditegaskan di sini jawaban kepada pancingan itu saya kira tidak bisa sekaligus, karena Al-Quran ini meriwayatkan dari kitab-kitab yang sebelumnya dan menyempurnakan kitab-kitab. Ditegaskan dalam ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, wani buduni haza siratim mustaqim. Kemudian ditegaskan bahwa di 61 dan 62 jelas juga walakal adalah min jibilal kalbi. Jadi memang setelah diciptakan jin dan manusia, bahasa simboliknya itu tentu jin yang murtad tadi dia menjadi syaitan, dan doa-doa kita selalu menghindar dari godaan syaitan. Nah, tentu semua kehidupan ini adalah cobaan atau ujian, sehingga dibagilah menjadi ada yang mengikuti Allah. Maka Allah kan menyebutkan sini, maka sembah aku.
Karena dengan menyembah itu berarti kita mengikuti syariatnya dan ganjarannya adalah surga. Jadi pancingan yang sampai Uthrab itu saya kira jawabannya tegas dalam ayat 60-61 itu. Kemudian ditegaskan pula di bahwa Al-Baqarah 23, 24, 25 itu juga menurut saya adalah imajinasi, ya. Bagaimana Al-Quran itu menyampaikan secara simbolik, dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang berhidayah kemampuan untuk mengartikan ini. Dan sekali lagi dengan tadabbur ini sungguh luar biasa, kita jadi mengingat selama ini terus terang, sekali lagi saya ulang-ulang terus, Yasin itulah apal-apal nih ya, cuman kalau dimaknai begini kita baru. Dan terakhir tadi kita sama, kita ngeri ayat 65, tangan kemudian kaki. Kata Ustadz Prof, pada suatu saat waktu dihisab kita akan menerima tangan kiri atau tangan kanan, dan semuanya itu menjadi saksi. Nah itu ngerinya ayat 65 itu. Jadi jawabannya menurut hemat kami tidak bisa mutlak sepintas, namun harus meyakini semua riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, diciptakan neraka dan surga itu bagaimana manusia diuji, dan sudah dijelaskan tadi ayat 60 tadi bahwa memang setan itu menyesatkan. Jadi bermiliar-miliar manusia yang hidup ini sebagian besar adalah disesatkan. Dan berbahagialah bagi orang-orang atau insan-insan umat Muhammad, khususnya kita ini yang memang sudah memperoleh Al-Quran sebagai petunjuk apa? Huda linnas. Barangkali itu namanya, mungkin karena waktu Ustaz, jadi mungkin Pak Hambali yang saya doa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Suryajaya, ada yang bisa disumbangkan tentang Yasin ini? Kita masih mengkaji Yasin terus sampai akhir nanti insyaallah. Kajian kita pagi ini Yasin 59, 60, tapi kemarin ayat mulai 55, penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala terus merahmati kita dalam ridhonya dia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau baca surah Yasin ini kan seperti kata Pak Joko, hafal. Karena dari kecil mungkin kita terbiasa mendengarnya. Dan inilah keunikan Al-Quran. Tidak bisa baca Quran, tapi kita bisa hafal beberapa ayat Al-Quran. Ini salah satu mukjizat dari Al-Quran. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, kalau sudah kita membaca ayat yang dibaca oleh Pak Joko tadi, wa'anik uduni hadza siratul mustaqim, itu sudah jelas garisnya kata Allah, ini jalanku. Tapi banyak kita milih jalan-jalan yang lain. Dan memang benar Bapak Ibu, tidak sama orang beriman dengan tidak beriman. Bahkan Allah sendiri bertanya dan Allah menjawabnya. Sering dibaca oleh Ustaz Nur kalau baca surah Sajadah itu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Amman ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa amman ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu biha wa qila lahum, itu dikatakan kepada mereka secara jelas, Zuqu adzaban nar allazi kuntum bihi. Karena memang benar kata Bapak Haji tadi, semuanya itu kata orang kafir, Tuhan udah adil. Tuhan kita ini sangat adil. Tetapi keadilan itu kadang-kadang kita ukur dengan kemampuan pikir kita manusia, tanpa mentelaah lagi lebih lanjut. Maka saya punya teman yang mereka dari Nasrani dan negara-negara dari agama-agama yang lain. Mereka ngomong
Jadi Masya Allah. Bahkan ada social eksperimen yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim di beberapa negara yang mereka melakukannya kepada yang nonis. Begitu mereka diminta untuk mendengarkan ayat Al-Quran, ada yang tidak pernah mendengarnya, mendengar ayat itu menangis. Karena kenapa? Saya sepertinya mendengar suara surga. Masya Allah. Karena memang saya pernah mendapatkan informasi tahun 91 dari Pak Mahrul Alam. Beliau ngomong seperti ini, Sulian katanya, next 30 tahun yang akan datang, London itu semuanya Muslim hampir. Dan memang terjadi sekarang. Bahkan beliau ngomong seperti ini, dan dari daerah tersebut katanya, setiap tahun mereka berani mengeluarkan 100 bahkan lebih dari 1000 penghafal Al-Quran untuk pada film. Masya Allah. Jadi memang benar, kalau kita kaji Quran ini tidak boleh setengah-setengah, karena lebih dari 17 keilmuan Profesor untuk mendukung ilmu Al-Quran ini. Masya Allah. Jadi bukan cuma mantik, bukan cuma bayar, bukan cuma, tetapi banyak ilmu-ilmu yang lain. Masya Allah. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita semua nanti tetap akan dikumpulkan oleh Allah di surganya yang mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sulian Jaya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Jadi tadi disampaikan bahwa kita ini sebenarnya setiap malam disunahkan baca surat Az-Zajdah dan Al-Mulk. Tapi bukan semuanya baca-baca saja. Setelah dibahas isinya, Masya Allah, wah itu mendorong kita harus seperti isinya ini kita ini. Apakah sama orang beriman dengan orang non-Muslim, orang kafir? Ya, tidak sama. Mungkin sampai satu dulu Pak Amali sebagai closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kurikulum globalnya barangkali itu ada di surat 25 Al-Baqarah. Al-Baqarah. Itu kurikulum global. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahumul jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh itu nanti akan memperoleh surga dengan segala nikmatannya. Nah, nanti dipreteli dengan mungkin kurikulum fakultas. Nah, dirinci fakultas apa. Kemudian setelah itu nanti setelah yaumul akhir bangkit, kita di yaumul mahsyar dihadapkan dengan pemeriksaan Allah. Pemeriksaan Allah ayat al-yauma akmaltu lakum, bukan salah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim dan seterusnya. Ya, tidak bisa bergeser sebelum ditanya semuanya. Setelah itu lulus semua, baru surga. Kan begitu. Jadi insya Allah tidak ke neraka, sudah ke surga. Nah, di surga nanti kita akan menikmati dengan segala keindahannya. Itulah yang digambarkan di dalam surat 74 surat Az-Zumar. Ya. Wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'da wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amil. Setelah kita berada di dalam surga dengan segala kenikmatannya, apa yang kita ucapkan kepada Allah? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahillazi, ya, wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'ada. Engkau telah memberikan kepada kami sesuai dengan yang kau janjikan dari berita wa basyiril mu'minin ini.
dari situ. Jadi setelah itu semua terjadi, basyiril mukminin, kita lakukan semua proses, kita lakukan takwa dengan segala sesuatunya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu bagi orang yang beriman, yang takwa. Sebab beritanya itu sudah begitu. Jadi kita nak nurut yang lemah atau nak nurut yang tidak lemah. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi wal fitnah. Itu kan sudah digambarkan, berita gembira dan berita peringatan. Nah, kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Sabit dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah 10 tahun umurnya dititipkan oleh Ummu Salamah, ibunya, kepada Rasulullah pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, selama 10 tahun sampai Rasulullah meninggal, itu Anas bin Malik menyertai Rasulullah. Makanya Sabit meriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah pernah berkata kepada Anas, nanti aku akan datang ke surga dan saya bacakan saja. Lalu saya meminta supaya dibukakan pintu surga kepada penjaga surga. Penjaga surga bertanya, kamu siapa? Saya adalah Muhammad. Nah, kemudian penjaga surga menjawab, saya diperintahkan tidak boleh membukakan pintu surga sebelum kamu masuk lebih dahulu, baru penduduk, baru umat-umat. Nah, jadi surga itu dibukakan setelah diminta oleh Rasulullah dan atas perintah Allah dibuka. Sebelum dibuka, Rasulullah masuk, baru untuk umatnya. Jadi umat Rasulullah sekarang ini kita akan masuk surga. Jadi Rasulullah itu memang ini berita gembira, belum ada surga itu, belum masuk. Lalu kaget gitu masuk situ kan. Nah, jadi maksudnya inilah tahapan-tahapan tadi secara ringkas saja. Secara ringkas, basyiril wa basyiril, ya, yang Al-Baqarah 25 tadi. Babasyiril ladzina amanu. Ya, wa basyiril ladzina amanu. Juga bergembira orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian dipreteli dengan yang Yasin, di Yasin dipreteli. Nah, kemudian kesimpulan akhir dari anunya itu di ayat 74 surat Az-Zumar. Wa ni'ma ajrul amilin. Itulah nikmat orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jambali. Masya Allah. Jadi Quran ini satu kesatuan. Tadi dihubungkan dengan Al-Baqarah 25. Berilah kabar gembira orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka nanti akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Dan ini ada lagi, walahu fiha azwajum mutahharatun. Untuk mereka di dalam surga tadi pasangan-pasangan itu yang suci. Wahum fiha khalidun. Mereka di dalam abadi. Semoga yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Mari kita akhiri dengan doa mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.